Good morning, students. We are going to discuss about the third part of strain improvement. So, in the first two parts, we had discussed about what is strain improvement, and in the first part, we had discussed about mutation, and in the second part of strain improvement, we had discussed about the various methods of recombination, like conjugation, transformation, transduction, etc. So in this class we will discuss about the other techniques like genetic engineering. So genetic engineering is also known as recombinant DNA technology, molecular cloning or gene cloning. So the recombinant DNA technology enables the isolation of genes from an organism, and these genes can be amplified, studied and altered and put into another organism. So in the genetic engineering is the another method of strain improvement. It is also known as recombinant DNA technology, molecular cloning or gene cloning. In genetic engineering, we isolate a desired gene from an organism and we transferred it into another organism. So the procedure for recombinant DNA technology involves cutting of donor DNA or desired DNA using restriction endonuclease. Then this DNA is isolated using agarose gel electrophoresis. Then cloning of the DNA. Then DNA fragment is cloned into a vector. And using this vector, the desired gene is transferred into the another bacterial cell. So this is then a picturesque representation of an genetic engineering method. First we take a human cell. From that we isolate the gene for human growth hormone. It is then cut with restriction enzyme, then cloned into a vector. The vector is taken from a bacterial cell, which is a plasmid vector. Then the gene for human growth hormone is inserted into this plasmid vector to construct a recombinant vector. This recombinant vector is transferred into another bacterial cell to produce human growth hormone. So this is a picturesque representation of a genetic engineering technique. So the aim of this picture is to produce the human growth hormone in bacteria. So in order to produce human growth hormone in bacteria, the human growth hormone genes is isolated from human cells. Then it is cut with restriction enzyme to create sticky ends. So in order to transfer this human growth hormone gene into another bacteria, we require a vector which is a plasmid. So the plasmid DNA is taken from a bacterial cell which acts as a vector. Then it is also cut with the same restriction enzyme used to cut the human growth hormone gene. Then into the cut, the human growth hormone gene is ligated to construct a recombinant plasmid vector which is transferred into a bacterial cell to produce the human growth hormone. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു? എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു. അതിലെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കായ അതായത് മെത്തേഡ്സ് നോട്ട് ഇൻവോൾവിങ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ മെത്തേഡായ മ്യൂട്ടേഷനും മെത്തേഡ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ മെത്തേഡായ റീകോമ്പിനേഷൻ, അതായത് കോൺജുഗേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിനും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസൈഡ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ജീന് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ജീന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ വേറെ പേരുകളാണ് റീകോമ്പിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി, മോളിക്കുലർ ക്ലോണിങ്, ജീൻ ക്ലോണിങ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഹൈ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള അതായത് ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഒരു ജീന് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡോണർ ഡി എൻ എ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ സെൽസ് എടുക്കും. ഹ്യൂമൻ സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻസ് ഉള്ളത്.
അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് DNA എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ജീനിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് DNA അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ സിസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് നമ്മൾ സിസേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യാനും തുണി കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ DNA കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്രികകളാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ DNA കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്രികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസേഴ്സ് ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ജീനിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിനെ മാത്രം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലോണിങ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസൈഡ് ജീൻ ഇൻ ടു എ വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈഡ് ജീനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് ആ വെക്ടർ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് DNA ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് DNAനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ആ പ്ലാസ്മിഡ് DNAനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലാസ്മിഡ് DNAനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നേരത്തെ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാസ്മിഡ് DNAനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലും കട്ട് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ജീനും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ജീനിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഈ പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറാണ്. റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ വിത്ത് ഡിസൈഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ആ ബാക്ടീരിയ എന്തുണ്ടാക്കും? ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ജീന്. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ജീന് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെൽസിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ ജീൻസ് മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്ലോണിങ് ഓഫ് ദി ഡിസൈഡ് ജീൻ ഇൻ ടു വെക്ടർ. അതായത് ഈ വെക്ടറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ജീനിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ഡിസൈഡ് ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് DNAനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസൈഡ് ജീനിനെ പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഈ റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്ലാസ്മിഡ് DNA വിത്ത് ഡിസൈഡ് ജീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി വേറെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഇൻക്ലൂഡ് ദി ന്യൂ എൻസൈംസ് വിച്ച് മോഡിഫൈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേ. അപ്പോൾ ഒരു എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബയോസിന്തറ്റിക് പാത്വേ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ മെറ്റബോളൈറ്റ്. അതായത് ഫോർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി ജീൻസ് ഓഫ് എ പാത്വേ ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. Example is the transfer of 2 genes for polyhydroxybutyrate synthesis from alkyl genes eutrophus. The E. coli produces polyhydroxybutyrate. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മെറ്റബോളൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി പുതിയൊരു ജീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ E. coli അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചീരിഷ്യ കോളൈ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല? പോളിഹൈഡ്രോക്സിബ്യൂട്ടറേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ആൽക്കലിജൻസ് യൂട്രോഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് പോളിഹൈഡ്രോക്സിബ്യൂട്ടറേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് E. coliയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ജീന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ E. coliയും എന്തുണ്ടാക്കും? പോളിഹൈഡ്രോക്സിബ്യൂട്ടറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മെറ്റബോളൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈക്കോളെ സാധാരണ കണ്ടീഷൻസിൽ പോളിഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആൽക്കലിജൻസ് യൂട്രോഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റിൻ്റെ ജീൻസ് നമുക്ക് ഈക്കോളയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്കോളൈ പോളിഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയാണ്. തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദി എൻഹാൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് which include enhanced substrate utilization. For example, in E. coli, the glutamate dehydrogenase is transferred into methylotropous M-methylotropous. Carbon conversion increased from 4% to 7%. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടുക, അതായത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈക്കോളയിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ്. ഈ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ഒരു ആൽഗയായിട്ടുള്ള മീഥൈലോട്രോഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കാർബൺ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാർബൺ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കൂട്ടുക? അതായത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടും. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആ സെല്ല് വളരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സെല്ല് വളരും തോറും കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഗ്രോത്ത് കൂട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈക്കോളയിലുള്ള ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീനാണ് ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ജീന്. ഇത് നമ്മൾ മീഥൈലോട്രോപ്പസിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീഥൈലോട്രോപ്പസിലെ കാർബൺ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ സോഴ്സ് മീഥൈലോട്രോപ്പസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മീഥൈലോട്രോപ്പസ് നല്ലോണം ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയാണ്. അടുത്ത മെത്തേഡാണ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സോ ദ മ്യൂട്ടേഷൻ caused at a specific site in a DNA molecule is known as site directed mutation. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത മെത്തേഡാണ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ, അതായത് DNA ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ DNA of specific gene to be mutated is isolated and the sequence of base in the genes determined. അപ്പോൾ ഏത് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് DNA-നെയാണോ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ആ DNA-നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ എന്തൊക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ certain predetermined bases are replaced and new gene is inserted into the organism. ഇപ്പോൾ ചില ബേസസ് ഇതിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ജീൻസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും. മെയിൻലി എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു DNA-ൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് DNA ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് DNA ആണോ നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് ആ DNA-ൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ബേസോ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തുന്നത്. ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നത് യൂസിങ് സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ DNA-ൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ DNA-ൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബേസ് ആണ് മാറ്റുക. അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തുന്ന DNA-ൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ
ആ സീക്വൻസ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സൈഡ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എൻസൈം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 2 മെത്തേഡ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും പിന്നെ സൈഡ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷനും. ഇപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് എങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നാമത്തത് പ്രോഡക്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെ പുതിയൊരു മെറ്റബോളൈറ്റ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. പിന്നെ സൈഡ് ഡയറക്റ്റഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ്, അതെങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.